Сиздер Жума хутбасы телеберүүсүн көрүп жатасыздар. Аны алып барган мен Сыдыков Канат. Бүгүн биздин эфирде конокто Санжар Ташматов агайыбыз. Биз бүгүн Санжар устаз менен эмне үчүн ислам динин тандайбыз? Ислам дининин башка диндерден айырмачылыгы кандай? Мына ушул багытта кеп козгомокчубуз. Биз менен бирге болуңуздар. Санжар айка айтсаңыз, ислам дининин башка диндерден айырмасы жана ислам дининин башка диндерден өзгөчөлүктөрү жөнүндө бир айтып кетсеңиз. Bismillahirrahmanirrahim. İslam dinimizin özgöçülüktörü öte köp. Alarının en negizgisi İslam dininin erejelerini, İslam dininin başından ayağına çeyin bardığını, şeriattın bardığını Allah taraftan bolgan. Mundayınça aytkanda Peygamberimiz özü gelip erejelerdi koygan emes, je bolsam adamlar gelip koşup bir nerselerdi adamların koşumçalığından je birönün oylup çıkkan jerinden emes, balkim bir gana ulu jaratуучунун özünün gana bolgan İslam dini bolgonduktan en negizgisi İslam dini başka dinlerden özgöçölüğü uşul. En negizgisi Allah Taala'nın şeriattın bardığı, dinin bardığı Allah Taala'nın özünün bolgan. Oşon üчүн bu жерде kebirki nerselerge aytıp keteylik. Al-İslamu bi jami'i ahkamihi teşri'un ilahiyyun rabbani. İslamdın bardıq şeriatları Allah Taala'nın özüne gana taandık. Allah Taala hiç kimge özünden başka hiç kimge ruhsat bergen emes. Peygamberlerge dagın, peygamberler dagın özlerince gelip жаңы şeriatты же болсам Allah Taala buyurbagan nersени же болсам özlerinin kalası менен bir nersени kuşkan emes. Balkim bardығы Allah Taala'nın buyruğu менен bolgan. Jada kalsa peygamberimiz aytkan hadisler dagın bul peygamberimiz özü oylop же болсам özünün akılının güçlülüğünden emes, balkim Allah Taala taraftan vahiy bolup jiberilген. Oşonduktan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de mындай дейт: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Oşonduktan Allah Taala insandı, jinlerdi bardığını menin özüme gana ibadat kılış üçün jarattım deydi. Demek en negizgisi şeriattın bardığı Allah Taala taraftan bolgan. Bul nesenin özgöçölügü, bu жерде hiç kanday biröөнүн paydası, же болсам biröөнү жактоо, biröөгө жагынуу, же болсам biröөгө жакшыраак болуш үчүн таналган нерсе эмес да. Себеби аз көрүп атпайбыз биз. Мыйзам чыгарганда, бирөөлөр мыйзам чыгарышканда, ошол мыйзамды жазып, даярдап алып келатканда, артынан бирөөгө пайдасы, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Өзүнүн кызыкчылыгы, же болсам акча берген адамдын кызыкчылыгы, ошондой тараптар бар да. Je olsam bir bay, mesela çünkü şol bir mizam çıkargandan keyin kaysi bir jaktары жабылат, kaysi bir jaktары açılat. Oşol wagtda ошондо чыккандан keyin анан keyin bayakı bay, je olsam bayakı bir çoң biznesmen özünün işini, biznesini işe aşırганга ыңгайлуу болот. İslam dininde андай эмес. Allah Taala namaz okuганга, ibadat kılганга, adilеттүү болгонго, жакшылыктарга буйруду, арам нерселерден тыйды, арактан, зынадан, жаман нерселерден тыйды. Ошолордун бардыгы jeke adamdın, jeke bir jaktın kızıkçılığı üçün karalgan emes. Balkim bardığı Allah Taala özü oşol insanga payda bolsun, insandın kelечегине, bul dünyasına, ahiretine ыңгайлуу bolsun dep Allah Taala şeriattın bardığını Allah Taala özü peygamberimizge Kur'an menen, hadis menen berip atat. Dagı ekinci dagı ayta turgan nerse bizden İslam dininden murun daha başka dinler bolgan da. Şeriattар bolgan. Mındayча aytkanda жашоонун erежелери bolgan. Bizdikine karaganda başkaça. İslam dininden murunku dinler Allah Taala'nın özüne gana sıyınsa, biroq ibadatta kebirki nerseleri bizdikine karaganda başkaça bolgan. İslam dini en akırkı din bolup gelip başka dinlerden bardığынан en akırında gelgendikten Allah Taala İslam dinini hiç kanday toluktoogo muhtaç emes kılıp, toluk kılıp insandın şol kıyamet gününe çeyin жашоосуна ыңгайлуу кылып, кайсы заманда болсун дагы, кайсы жерде болсо дагы эч кандай кемчиликсиз заманбап жашаганга ылайыктуу кылып Алла Таала İslam динини бизге дин кылып жиберген. Ошондуктан эң негизги нерсеси Алла Таала пайгамбарыбызга İslam динини жибергенде толук, анан эң
emesi eң чоң өзгөчөлүгү Алла Тааланын өзү тараптан гана. Алла Тааланын шариятына эч ким кошулбайт. Башка бирөө келип, бай келип, падыша келип, өзүнүн жаңы нерсесин киргизе албайт. Алымдар пайгамбарыбыздын айткан хадисини аяттарда келген тафсир, аятты, Куранда келген аятты, тафсирди, алымдардын сөздөрүн чечмелеп берет. Бардыгы ошол Курандын, аяттын негизинде, жалпы эрежеден чыкпайт. Кээ бир жерде инсандык кылып адашып калган болсо, Курандагы, хадистеги негизги чоң эрежелер алардын ушул катарларын оңдоп турганга ыңгайлуу. Мисалы үчүн 100 жыл мурун бир алым айткан болсо, ошол алым туура эмес өкүм чыгарып же туура эмес нерсе айтып койгон болсо, ошол кыямат күнгө чейин ката болуп кете бербейт да. Балким ошол Курандагы, хадистеги аяттарга салыштырылып, карап көрүлүп, туура эмес болгон болсо, бул алым ушул жерде адашып калыпты деп, ар бир туурасы туура жагына, туурасы туура эмеси туура эмес жагына коюлат. Агайым айтып атпайсызбы, ислам дини туура дин депчи. Ушул мисалы жана христиандар Иса алейхисаламды Кудай деп, яхудийлер дагы өздөрүнүн динин эметип атат да. Кайсыл негизге таянып ушул ислам дини туура дин, башка диндердин баары ката, ал эми ушул ислам дини туура дин деп кайсыл негизге таянып айтабыз? Ислам дини пайгамбарыбыз келгенге чейин пайгамбарыбыз бизден мурунку пайгамбарлардын китептеринде келген. Пайгамбарыбыздын келиши, эң акыркы пайгамбар болушу туурасында бизден мурунку китептерде келген. Андан кийин Куран Керим түшкөндөн кийин дагы Алла Тааланын буйруктарында, пайгамбарыбыздын хадистеринде дагы ошол ислам дини эң акыркы дин экендиги, пайгамбарыбыз эң акыркы пайгамбар экендиги жөнүндө көптөгөн далилдер келет, хадистер келет. Дагы бир нерсе, ислам дини пайгамбарыбыз келгенден кийин толук болгон. Мындайча айтканда, 100 жылдан кийин, 200 жылдан кийин, 300 жылдан кийин бир жаңы нерсе өзгөрүш болсо, аламда жакшы алдыга жылыш болгон болсо, ислам дини ошол жерге келгенде ыңгайсыз болуп же жараксыз болуп калбайт. Мунуку диндерде, мунуку пайгамбарлардын убагында ушундай нерселер болгон. Ибадаттар, кээ бир ибадаттар өтө оор болгон, адам кыла албай турган даражада. Бирок ислам дини келгенден кийин, пайгамбарыбыз келгенден кийин ислам дини толук болуп, Алла Тааланын айткан аяттары, пайгамбарыбыз айткан хадистер ар бир заманга, ар бир жерге бир эле ыңгайлуу эмес, балким оңдой турган болуп келген да. Ошондуктан ислам динибиз биздин башка диндерге караганда, башка мурунку өткөн диндердин бардыгына насих деп коет. Алардын бардыгын жаап, эң бүтүрүүчү, эң акыркы дин болуп ислам динибиз келген. Бул туурасында бир нече аяттарда келген. Инна дина индаллахил ислам, чыныгы дин бул Алла Тааланын астындагы чыныгы дин бул ислам дини деп аяттарда келет. Дагы башка бир аятта бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ман ябтаги гайрал ислам динан фала юкбала минху ва хува фил ахирати минал хасирин. Пайгамбар аятта келип жатат бул жерде, кимде ким ушул ислам дининен башка динди дин тутуп жашаган болсо, ал адамдан ал нерсеси кабыл кылынбайт. Мен атамды өзүмдүн ата тегим айтканда жашаймын. Же болбосо мен өзүм каалаганда жашаймын. Өздөрү дин ойлоп чыгып, же болбосо ислам дининен башка диндерде дин тутуп жашаган болсо, анын кылган нерсеси Алла Таала тарабынан кабыл кылынбайт. Бул Алла Таала тарабынан кабыл кылынбайт дегени соопсуз же болбосо ошол нерсеси ийгиликсиз эле калбастан, балким бул дүйнөдө жашаганга ыңгайсыз. Себеби биз башында айтып өттүк, ислам дини адамдын, инсандын жашоосун оңдойт. Кайсы жерде болсо дагы, кайсы заманда болсо дагы. Ал эми ислам дининен башка диндерди, башка түшүнүктөрдү, башка ишенимдерди алып келген болсо, инсандын жашоосуна ыңгайсыз болуп калат. Мисалы үчүн азыр отко сыйынып аткандар акылга сыйбайт. Инсандын 24 сааттык жашоосун чечип бере албайт. Үй бүлөлүк жашоосун чечип бере албайт. Финансылык жашоосун, мамилелерин чечип бере албайт. Адамдар менен болгон мамилесин чечип бере албайт. Эреже жок. Үй бүлөлүк мамиледе эреже жок. Оорлук кылсам эмне кылабыз? Бирөөнүн жүрөгү сыгылсам эмне кылабыз, мисалы үчүн, туурабы? Башка диндер андай музыкаларды койдуруп, андай кылабыз, мындай кылабыз, же болбосо адамды жаштарды алаксытып, кыздар менен жүргүлө, балдар менен жүргүлө, музыка уккула, мындай кылгыла, акчанын аркасынан жүрсөңөр ушундай жеңилдейсиңер, оңолосуңар деш алдашы мүмкүн бир белгилүү убакытка чейин. Бирок эң акырында барып ошол инсан өзүнү туман, караңгы жерде таап калат. Бардык жагы жабылган,
өзүнүн рухунун дем алдыра турган жер таппайт. Үй бүлөсүндө проблема болсо аны чече турган жер таппайт. Акча жагында проблема болгон болсо ал жагын чечкенге жол таба албай калат. Ошондуктан ислам дини келгенден кийин мунуку диндердин бардыгын жапкан, инсанга кыямат күнгө чейин ар бир заманда, ар бир жерде жашаганга ыңгайлуу жана оңдой турган болуп келген. Эң негизги белгиси ушул. Мунуку китептерде дагы Инжилде, Тауратта, Муса пайгамбардын китептеринде, мунуку Ибрахим пайгамбардын, мунуку пайгамбарлардын китептеринде Мухаммед пайгамбар жөнүндө келген. Кээ бир жерлерде Мухаммад, Ахмад деп ачык айкын келген аттары. Анан ошонун негизинде пайгамбарыбыз келип, эң акыркы дин болуп, башка диндерден өзгөчөлүгү ушул болуп турат. Ага айтып атпайсыз, ислам дини туура дин деп, жанан ошол пайгамбарыбыз да ислам динин карманган да. Анан ошол пайгамбарыбыздан мына азыр 1400 жыл өттү. Анан айтсаңыз, ушул пайгамбарыбыздын доорундагы ислам дини азыркы учурда өзгөрүп кеткен жокпу, башкача болуп, пайгамбарыбыздын доорундагы ислам динидей болбой, азыр өзгөрүп кеткен жокпу деген да маселе туулат да. Ушуга кандай көз караштасыз? Чындыгында бул башка диндерден дагы бир чоң бир өзгөчөлүгүбүз ушул биздики. Эң чоң өзгөчөлүгүбүз ушул ислам дини пайгамбарыбыздын убагында кандай болсо, бүгүнкү күндө дагы ошондой. Намаз, ибадат, зекет, эрежелер кандай болгон болсо ошондой. Эч кандай өзгөрө келбес. Жада калса бир точка. Кур'ан-ы Керимде бир точка өзгөргөн болсо, дүйнө жүзүндө мусулмандар бардыгы билет. Бир точка элестетип койсоңуз, бүгүнкү окуп аткан биздин Кураныбыздан бирөө бир точка ката таба албайт. Бир точка. Бул деген сөз бүгүнкү күндө эмес, бул ошол Куран түшкөндөн бери келген нерсе. Жада калса, бул Курандын өзү, пайгамбарыбыздын сөзү. Бизге келген пайгамбарыбыздын сөзү ар бири такталып, пайгамбарыбыздын сөзү дагы ошондой. Ар бир сөзүнү ким айткан, кандай адам айткан, ар бири такталган. Кимден уккан, кайсыл убакта уккан, кантип уккан, ошолордун бардыгы бүгүнкү күнгө чейин такталган. Кээ бир хадистерде ошол санат деп коет. Пайгамбарыбыздан бир сахаба уккан, сахабадан андан кийинки бир адам уккан, андан кийинки бир адам уккан. Ошентип бизге чейин келип атпайбы хадис? Ошолордун арасында кээ бир адамдардын шектүү же күмөндүү кээде унутуп кала турган болсо, ошол хадис анчалык күчтүү эмес хадис болот. Элестетип коюңуз, сизге мен бир пайгамбарыбыздан устаздарымдан мурунку алган хадистеримен сизге бир хадисти айттым. Ошол мен хадисти айтканымда балким менин эме бир өзгөчөлүгүм болушу мүмкүн, кээде унутчак болуп калышы мүмкүн да. Эгерде мен кээде унутчак, кээде унутуп кала турган болсом, 100 жылдан кийин келген алымдар, сиз хадисти дагы башка бирөөгө айтасыз да. 100 жылдан кийинки келген алым ошол китебинде жазганда, ошол хадисте чечмелеп же ошол хадистин кимдер уккандыгы жөнүндө изилдеп келгенде, менин ошол кемчилигим эскерилет. Бул хадис ушундай эң күчтүү адамдардан келаткан, санжардан мурунку адам күчтүү эле, санжардан кийинки адам дагы ушундай күчтүү эле, эч кандай унутчактык немеси, оорусу жок эле. Уккан нерсесине кандай укса ошондой айтат эле. Бирок санжар кээде унутуп калат эле деп ушундай өзгөчөлүгүн да айтат да. Ошондуктан ислам дини эч кандай өзгөргөн эмес. Бүгүнкү күнгө чейин пайгамбарыбыздан келген хадистерди Имам Бухари хадистерде ушундай тактап чыккан. Ар бир пайгамбарыбыздын айткан сөзүн кээ бир жерде пайгамбарыбыз ошол хадисти айтып атканда кыймылдап айткан хадистер бар да, же жылмайып айткан. Ошол хадистерди пайгамбарыбыздан уккан сахаба, сахабадан уккан табиин, табиинден уккан табиин, ошолордун бардыгы дагы ошол хадисти айтып жатканда жылмайып айтат. Жада калса жылмайып элестетсеңиз, пайгамбарыбыз айтканда ошол хадисти жылмайып айткан экен, сахаба дагы пайгамбарыбыз ушул хадисти айтып жатканда жылмай калган эле, мен дагы жылмайтмын дейт. Ошол сахабадан уккан кийинки адам дагы мен ушул хадисти сахабадан укканда, сахаба ушинтип жылмайган, пайгамбарыбыз жылмай калган экен дейт. Ошентип жүзүн өзгөрүүсүнөн бери дагы ушинтип. Жүзүнүн өзгөрүүсүнөн бери кыймыл аракет. Пайгамбарыбыз ушундай бир нерсе кылганда, ушундай кылган. Же болбосо бир дарактын көлөкөсүндө туруп айткан эле. Же болбосо таянып турду эле, кыймыл аракети кандай ошол хадисти кандай айткан болсо, ошондой болуп жеткизилген да. Ошончолук даражада. Көрдүңүзбү, бүгүнкү күндө андай нерсе жок. Башка диндерден мындай нерсени таба албайсыз. Бир 100 жыл, 200 жылдын ичинде эле алардын китептери канча жолу өзгөрүп, канча жолу кошумча болуп кеткен. Ар бир доордун адамдары, алымдары өздөрүнүн алымдарын кошумча кылып ташташкан. Өздөрүнө ыңгайлуу болуп,
кошумчасын кошуп ала турган нерселердин алып ташканда биздин динибиздин эң өзгөчөлүгү ушул. Кур'ан-ы Керим дагы өзгөргөн эмес, хадис дагы өзгөргөн эмес. Азыр каарыларды карасаңыз, пайгамбарыбыз кантип окуган болсо, ошентип үйрөтөт алымдар. Демек пайгамбардын доорунда ислам дини кандай болсо, азыр дагы ошондой сакталып экен. Эч кандай өзгөргөн эмес. Өзгөрүү жок. Хадисинде дагы, пайгамбарыбыздын хадисинде дагы, Кур'ан-ы Керимдин аяттарында дагы. Пайгамбарыбыз кандай окуса, ошондой окуйт. Бүгүнкү күндө каарылар, ошол күчтүү каарылар ар бир сөздү айтканда, пайгамбарыбыз айткандай кылып окуш керек. Ага айтсаңыз, мына азыр көпчүлүк адамдар мен дин карманбай эле, ислам динин карманбай эле, башка диндерди карманбай эле жөн эле бир жашайм, бир мага диндин кереги жок дегендерге бир айта турчу сөзүңүз. Ислам дини чындыгында адамдын табиятына ыңгайлуу. Адамдын табиятына каршы келген нерсе эмес. Мисалы үчүн жөнөкөй эле айтайлы. Үй бүлө маселеси боюнча. Үй бүлө маселеси боюнча айтканда, дини жоктор же болбосо өзүм каалагандай жашайм дегендер, алардын үйүндө, үй бүлөсүндө эреже жок. Табигый инсандын акыл эси жайында адам өзүнүн аялы менен, расмий аялы менен жашашты каалайт, аялы күйөөсү менен жашашты каалайт, расмий. Туш келген аялы менен, туш келген эркек менен эле жашап кете беришти каалабайт. Акылга салганда дагы адамдын табияты дагы мындай. Ошону менен биргеликте эле ошол табият өзгөргөндө жанагындай оорулар, туура эмес нерселер келип чыгат. Адамдын жашоосунда, руханий жагынан, жөнөкөй жашоосунда оорулар, туруксуздук, белгисиздик, тукумсуздук нерселер келип чыгат да. Азыр ошол ислам дининин негизинде жашасаңыз, сиздин ата тегиңиз белгилүү. Бул баланча кимдин баласы экенин билет. Ислам дининде эмес жашаган болсо, ата теги белгисиз. Канча адам менен жатып жүргөнүн эч ким билбейт. Тазалык боюнча ислам дини намаз окуганга буйрут. Ар бир намазга даарат алыш керек. Бул адамдын табиятына ыңгайлуу нерсе. Үй бүлөлүк жашоодо гусул деген түшүнүк бар бизде. Көп адамдарда бул гусул деген түшүнүк жок. Үй бүлөсү менен үй бүлөлүк жакында болгондон кийин гусул деген түшүнүк жок. Адамдын бу тышкы эле денесин эле тазалабастан ислам дининде балким адамдын акылын тазалайт, жүрөгүн тазалайт, рухун тазалайт. Башка диндерде же болбосо табияттан чыгып кеткен болсоң, табигый адамдын табияты адамдын жашоосунда кыйынчылыктар болот. Кайгы, капа болот. Ошол нерселерди адамдын табиятына жараша сактап калыш керек. Жанагы өзүнү асып алгандар, өзүн өлтүрүп алгандар эмне үчүн мындай болот? Өзүнүн табиятына жараша ислам дини менен жашаган жок. Руху каалаган нерсени бере алган жок. Ислам дини азыр айтып атпайбызбы, биз адамдын табиятына ыңгайлуу деп. Адамдын табияты бирөө өтүп кеткен болсо, бир нерсеге жетпей калган болсо кайгырат. Чынбы? Табигый нерсе бул. Бирок ошол кайгыны, ошол жүрөгүндө чыдамсыздыкты эмне кылыш керек? Сабыр кылыш керек. Экинчи нерсе, ушул нерсени мага Алла Таала бериптир, тагдыр экен деп, Алла Тааланын тагдырына ыраазы болуп, андан кийинки Алла Тааладан жакшы нерсени үмүт кылыш керек. Ошондо жанагы адамдын жүрөгүндө чыдагыс, сабыры жетпей кала турган даражада кыйынчылыгы ошондо кетет. Кайгы капасы кетет. Мага тагдырга Алла Таала ушул нерсени бериптир, эми мындан кийинкиси мага Алла Таала башка жакшы нерсени берет дейт. Ошондуктан карасаңыздар, бул жерде адамдын табиятынан сырткары эч нерсе келбейт. Карап көрсөңүз, адамдын табияты кандай болгон болсо, Алла Таалам табиятта ошол инсандын табиятына ыңгайлуу кылып, Алла Таалам ислам динини жиберген. Эч кандай адашпайт. Үй бүлөлүк маселесинде дагы, адамдын руханий жашоосунда дагы, акча маселесинде дагы. Башка диндерде карасаңыз, адилетсиздик менен бирөөнүн акчасын алса болот улар. Зулумдук кылып. Мен тауып алган болсом, мен тауып алдым дешим мүмкүн. Кумар ойноп утуп алышым мүмкүн. Мен пешенелерим менен кумар ойноп утуп алдым дешим мүмкүн да туурабы? Же болбосо мен мындай деген түшүнүк болушу да мүмкүн да. Жанагы үй бүлөлүк маселе боюнча ыраазы жигит дагы, кыз дагы ыраазы болгон болсо, никесиз деле жашай берсе болот депчи. Бирок чындыгында бул акылга сыйбай турган нерсе. Адамдын абийири, адамдын мал дүйнөсү эң кымбат нерсе да. Ислам дини бул нерсеге буйрубайт. Адамдын табияты бул нерсени кабыл кылбайт өз негизи. Бирок адамдын табияты бузулгандан кийин, ушунда чектен, эрежеден чыгып кеткенден кийин жашоого ыңгайсыз болуп калып жатат. Үй бүлөсү туруксуз, бала чакасы белгисиз, оорулар, акчанын дагы туруксуздугу, адилеттүүлүк жок, бирөөнүн акчасын жеп койгондук, ушулардын бардыгы инсандын жашоосундагы табияттан чыгып кеткенден ушундай болуп калган.
Шындығында эгерде ислам дини менен жашаган болсо, ушулардын бардыгы адамдын табиятына, жашоосуна ыңгайлуу. Эч кандай инсанды арам нерседен тыйбайт. Буйрубайт. Арам нерсеге буйрубайт, адамга керек нерседен тыйбайт. Пайдалуу. Аракты арам кылды, зынаны арам кылды, уурлукту арам кылды, кумарды арам кылды. Никесиз жашоону арам кылды. Ушулардын бардыгы инсанга керек нерселер. Кебирки келечекте боло турган нерселер дагы бар да. Адам балким биз ошол нерсенин пайдасын же болбосо азыр көрбөшүбүз мүмкүн. Мисалы үчүн мурас туурасында. Аял эркек ажырашкан болсо, динсиз жашаган болсо, бүгүн мисалы үчүн келишпей калды экөө, кеттиң деди, кетет, экөө ажырашып кетет. Ооба. Чынбы? Ислам дини андай кылган эмес. 3 талакка уруксат берген. Ошол үй бүлө сакталып калыш. Ислам дини менен жашабаса, сен мени жакпай калдың, мен сага жакпай калдым, жүгүң ал, экөө бөлүнүп кетет, туура? Ислам дини андай эмес, жок. Сен эгерде ушундай келишпей, оопушум жашаганга болбой калган болсо, 1 талак бер дейт. Ошол 3 айдын ичинде 1 талак бергенден кийин үйдөн кууп чык дебейт. 1 талак бергенден кийин дагы кыз үйүндө күйөөсүнүн жанында жашайт. Ал балким ачууланып калды, адашып калды, билбей калды, түшүнбөй калды, туура эмес түшүнүп калды, балким башка бирөөлөр азгырды, шундай болду. Бирок 3 айдын ичинде көпчүлүк убакта кыз дагы, бала дагы өзүнө келип, оюнан кайтып, үй бүлө кайра биригип кетет. Бул ислам динин адамдын табиятына туура келгендиги. Ал эми азыр башында айткандай динсиз жашаган болсом эмне болду эле? Бир жолу экөө келишпей калгандан кийин, ажырашкандан кийин эле ажырашып кетет. Экинчи жолу дагы ошондо келишпей калган болсо, экинчи уруксат бар, экинчи талак бар. Экинчи талак бергенден кийин дагы ушундай кылыш керек. Ошол убакта кайдарса үйүнөн чыгып кетпей турат, карап турат. Ошолордун бардыгы инсандын табиятына ыңгайлуу жараша болот. Эркек дагы адашып калышы мүмкүн, аял дагы адашып калышы мүмкүн. Көрдүңүзбү? Ислам дини кандай инсандын табиятына ыңгайлуу. Ушул негизгиси. Санжар байке, аягында жакшы бир сөздөрдү айтып бердиңиз. Бизге бөлүнгөн убакыт акырындап соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон, ушул элге, коомго, жалпы эле мусулман бир туугандарыбызга кайрылуу жасап кетсеңиз болот. Биздин динибизде тандообуз ата бабаларыбыздан мурас болуп калгандыгы эле үчүн эмес, балким бул ислам дини биздин акыретибизге, бул дүйнөбүзгө пайдалуу жана биз өзүбүздүн каалообуз менен тандообуз болуп келген нерсе да. Бүгүнкү күндө жашап атканда биз ислам динибиздин өзгөчөлүгүнү, бизге пайдалуу экендигини, биздин жашообузду, биздин жүрөгүбүздү, рухубузду оңдой турган нерсе экендигин көрүп, билип жашап атабыз да. Же болбосо кээ бирки каада салттарга окшоп, мисалы үчүн мажбурий түрдө ислам дини менен жашап аткан жокпуз да биз. Ата-энебиздин, биздин чоң аталарыбыз дагы ислам динини мажбурий түрдө эмес, тандоо, өздөрүнүн ыктыяры менен тандап жашаган. Адилеттүүлүктүн негизинде, тазалыктын негизинде, адеп ахлактын негизинде, ушулардын бардыгы биздин тандообуз, демек, урматтуу бир туугандар, ыктыярдуу. Бирөө зоруктап динибизди карматып, бирөө зоруктап биздин кыздарыбызга оромол салдырып жаткан жери жок. Бирөө зоруктап намаз окутуп жаткан жери жок. Балким бардыгы биздин өзүбүздүн табиятыбыз, фитрабыз тандап, ислам дини менен жашап жатабыз. Алла Таала баарыбызды ушул биздин мээримдүү болгон, адилеттүү болгон, эң акыркы дин болгон ислам динибизден бизди адаштырбасын. Биздин келечектеги муундарыбызды дагы Алла Таалам ушул ислам дининен адаштырбастан, алардын бардыгын туура жолго баштап, жаман сөздөн, жаман көздөн, азгыруулардын бардыгынан Алла Таалам сактасын дейбиз. Сиздерге дагы Алла Таалам ыраазы болмосын. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер эмне үчүн ислам динин тандайбыз деген бир жакшы бир маекти көрдүңүздөр. Чындыгында Аллах Таалам баарыбызды ислам динине салсын жана Куран менен жана пайгамбардын сүннөтү менен жашап өтүүгө баарыбызды насип кылсын. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.